नमस्कार दर्शक बंधु एबे राज्य पाई बात्या कि बन्या हेउ दुखर कारण होइछि। एबे बात्यार भय घारी नथिले मध्य आगामी दिन रे बात्या बन्या मरुड़ी भली प्राकृतिक विपर्यय न आसिबो एकथा किए कहिबो। प्रतिवर्ष भली प्राकृतिक विपर्यय आसुछि आउ अनेक धन जीवन क्षति भी करुछि। विशेष करी समुद्र कूलिया जनसाधारण यह अधिक प्रभाव पकाउछि। कहबाक गले प्रलयंकारी प्राकृतिक विपर्यय को आमे सिना रोकी परिबानी, मात्र सचेतन हेले एथुरु रक्षा तो पाई परिबा। अनेक धन जीवन नष्ट हेबारु वर्ती जाई परिबा। केवल सेतिकी नुहे, सरकार मध्य प्राकृतिक विपर्यय रे जीरो कैजुअलिटी बा मृत्युशून्य उपरे गुरुत्व देइचंती। याकु सफल करिबा पई आगुआ पदक्षेप भी नैचंती। जदि सरकारक एभली उद्यम सहित आम जनसाधारणकर सहयोग रहिब, तेबे सहजरे प्राकृतिक विपर्ययर मुकाबिला करि परिबा। आ प्रतिवर्ष आसुथिबा एभली प्राकृतिक विपर्ययर मुकाबिला नै आमर स्वतंत्र कार्यक्रम ओडिशार समुद्रकूल एक अद्भुत यात्रा मु उपस्थापना करुची तपन कुमार। हाँ दर्शक बंधु, आमे कहिबाकु जाउछु जे राज्यर समुद्रकूलिया जनसाधारण किबळी जीवन अतिबाहित करिथांती आउ जीविका निर्वाह करिथांती। प्राकृतिक विपर्यय सेमानक उपरे किभଳି प्रभाव पकाई थाए, सेमाने केमिति एथुरु वर्ती जाई पारिबे। ओडिशार लोकंक पारंपरिक भावरे महासागर सहित एक निबिड़ संपर्क रहितिला। पूर्वज माने माछ धरिबा, लुण विक्रय करिबा एवं आर्थिक उज्जीवन पाई समुद्र उपरे निर्भर रहुथिले। एहा थिला सेमानकर स्वाभाविक जीवन शैली। प्रति वर्ष वर्षा, ढेउर आगमन, लुण मरा एवं माछ धरा ए सबु एही कूलर लोकंक जीवनर अंश थिला। किंतु प्रकृति एबे अन्य रूप नेइछि। तार शांत स्वर एभली बदली जाइछि जे लोक माने एहाकु आउ वरदान भाबी ग्रहण करि पारुनांती, बरं एहा एक विपद। एक स्थिर समुद्र आज धीरे धीरे दुखर लहरी भितरे बुड़ी जाउछि। जमी हजि जाउछि, घर नष्ट हेउछि, चाष बंद हेउछि, व्यवसाय ध्वंस हेउछि। पुराना स्मृति गुड़िक तरंगरे मिशिथिबा पानी रे हजि जाउछि। एक दुई दशकर गवेषणा और मॉनिटरिंग तथ्यरु जଣା पड़िछि जे ओडिशार केतेक समुद्रकूल अंचल रे जलस्तर धीरे धीरे वृद्धि पाउछि। लुणिया जल माटी भितरे प्रवेश करुछि। यार परिणाम भूमिर उपयोगिता, आर्थिक सामाजिक सुस्थिति, परिवार और सामग्रिक जीवनशैली उपरे प्रभाव पड़िछि। छोट गाँ, छोट परिवार, गोटिए छोट घर, जेउठी 50 वर्षर परंपरा थिला, सेठारे एबे घरर भित्तिभूमि माटी भली हजि जाइछि। भूमि हराइले लोके जीवन हरांती। चाषी मानकर प्रथमे माटी खोलिबा पुणी चाष करिबा उपरे निर्भर थिला। आज लुणिया जलर आगमन, एभली पाणीपागर परिवर्तन सबु मिसी जीवन को जटिल करि दउछि। पानी सेमानक खेत को नेई जाइछि, घर उपरे अधिकार जाहिर करिछि। सेमाने जमी ठारू बंचिले, किंतु भय, अनिश्चितता एवं एक अंधार भविष्यत सेमानकु कबलित करिछि। जल आनिछि शून्यता, माटी आनिछि निराशा। बृहत विपद, बात्या, सामुद्रिक झड़, चक्रवात। गत किछि वर्ष हब फनी, अम्फान, यास, गुलाब भली बात्या ओडिशार नाम सहित जोड़ी होई जाइछि, जाहाकु एबे भय, विनाश और परिवर्तनर प्रतीक भावरे चिन्हट करा जाइछि। एही बात्या गुड़िक केवल पवन और वर्षा नुहे, सेगुड़िक आनिचंती दुख, विनाश, अनाथ और लोकंक
ଜୀବିକା ବିଲୋପ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ମାଛ ଧରାଳୀଙ୍କ ମତରେ ମୋ ବୋଟ୍ ମୋ ଜାଲ ଆଜି ହଜି ଯାଇଛି। ଝଡ଼ ପରେ ଆମର ଆଶା ଓ ଭୋଜନ ଉଭୟ ଚାଲିଗଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମୋ କ୍ଷେତ ଧଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମାଟି ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଧାନ ହେଉନି, କେବଳ ଧୋଇ ହେଉଛି। ଆମ ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ଏପରି ଅନେକ ଦୁଃଖଦ ଗପ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଗାଁରେ ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜର ମାନବୀୟ ପ୍ରଭାବ। ସମୁଦ୍ରର ଝଡ଼ ସହିତ ଆସୁଛି ଅଶାନ୍ତି, ଅସ୍ଥିରତା, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଃଖ। ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଋତୁ ସମୟ ଉପରେ କେହି ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଚିହ୍ନିତ ହେଉଥିବା ବେଦନା ପ୍ରତି ଗାଁରେ ମାଛ ଧରାଳୀ, ଚାଷୀ, ବୃଦ୍ଧ, ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେଇଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସମୁଦ୍ର ଆମ ପାଇଁ ସୁନା ଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ସେ ଆମ ପାଇଁ ବିନାଶ। ଆଉ ଗାଁର ମହିଳା କହିଛନ୍ତି ଜଳ ଆସିଲା, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆମ ପୁରୁଣା ସମ୍ପଦର ସ୍ମୃତି ଲୁପ୍ତ ହେଲା। ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ବୋଟ୍ ଘର ତିଆରି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମନର ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରୁନାହୁଁ। ଏହି କଥା କେବଳ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷାଧିକ ପରିବାର ଆଉ ଗାଁର ସାମୂହିକ ଦୁଃଖ। ଯେଉଁମାନେ ଶୈଶବ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ବିସ୍ଥାପନ ଶିବିର, ଲୁଣିଆ ପାଣି, ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ଜୀବନର ସନ୍ଦେହ। ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ମଧୁର ଥିଲା। ସେହି ମନ, ସେହି ଆଶା, ସେହି ଦୁଃଖ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତ ବେଦନା। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ନୂଆ ପଥ? ଆଶା, ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ, ଆତ୍ମଶକ୍ତି। ତଥାପି ଏହା ଶେଷ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଆଶା ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି, ମଣିଷ ନିର୍ଭରତାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି, ନୂଆ ପଥ ଦେଖିଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ମିଶି ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ କିଛି ରହିଛି ଜୀବନର ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଏକ ପ୍ରକୃତି ଭିତ୍ତିକ ସୁରକ୍ଷା ପରିକଳ୍ପନା। ଯେତେବେଳେ ତରଙ୍ଗ ବେଶୀ ଥାଏ, ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ଜଳକୁ ଅବରୋଧ କରି ଜମିକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠି ପାଣି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ସେଠି ଘର ଉପରକୁ ଶିଖର ଭଳି ଠିଆ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଜଳ ଝଡ଼ରେ ଅଟକି ରହିପାରିବ। ସେହିଭଳି ସମାଜରେ ଏବେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ସହଯୋଗ ନେଟୱାର୍କ, ସଚେତନତା, ସହାୟତା, ବିନିମୟ ସବୁକୁ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି। ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକା ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବିକଳ୍ପ ଜୀବିକା, ବିକଳ୍ପ ଆୟ, ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଓ ସାହାଯ୍ୟ। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଘର ଭଳି ଘର ପୁନର୍ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପକାଇଛନ୍ତି। ଯୁବକମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ ଜୀବିକା, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେଲିଜିଆଣ୍ଟ ଲାଇଭହୁଡ୍, ସ୍ଥାୟୀ ମାଛ ଧରା, ବିକଳ୍ପ ଫସଲ, ଲୁଣ ସହନଶୀଳ କୃଷି, ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଓ ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ଆଧାରିତ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଏମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ମାଛ ଓ ମାଟି ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିକଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୃହତ୍ ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ବନସ୍ଥାପନ, ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ, ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଆଉ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରାକ୍ ସତର୍କତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମୁଦାୟ ଏହି ଆଧାରିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଲୋକମାନେ ଏହି କୂଳକୁ ନୂଆ ଆଶା ସହିତ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତିରୋଧ ନୁହେଁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମୂଳକ ସଂଘର୍ଷ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପାଦଚିହ୍ନ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଲୁଣିଆ ମାଟି ଓ ଉଚ୍ଚ
ଜଳସ୍ତରକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବା ଭଳି ପ୍ରତିରୋଧୀ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଗଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ବନସ୍ଥାପନକୁ ସରକାରୀ ସାମାଜିକ ଓ ଆଇନଗତ ସ୍ତରରେ ଗତିଶୀଳ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ବିକଳ୍ପ ଜୀବନ। ଏହି ବିକଳ୍ପ ଜୀବନ ଧାରଣର ସୁବିଧା ସହିତ ମାଛ ଧରା, ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ, ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ଓ ରୋଜଗାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ବା ପୁନର୍ଗଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ବାତ୍ୟା ପ୍ରତିରୋଧ ଘର, ବନ୍ୟା ସହନଶୀଳ ରାସ୍ତା ନିର୍ମିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଶିକ୍ଷା, ସଚେତନତା, ପ୍ରାକ୍ ସତର୍କତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ ଜୀବିକା ତାଲିମ ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା, ସମୁଦାୟ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଛି। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ରକୂଳ କେବଳ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନୂଆ ଆଶା ପୋଷଣ କରି ନୂଆ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ନୂଆ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଜଗତ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଏହି ଉପକୂଳ, ଯେଉଁଥିରେ ସମୁଦ୍ର ଆଜି ସୁନା ନୁହେଁ, ଲୁଣିଆ ମାଟି ଓ ବିନାଶର ଭାର। ଏହି କଥା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କବାଣୀ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖି ଶୁଣି ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଏକ ଦୃଢ଼, ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପକୂଳ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା। ଏହା ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏକ ଆଶା, ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଠାରେ ଭୂମି ହାରିଗଲା, ଜଳ ଆସିଲା, ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ହାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଲେ, ପୁନର୍ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ସମାଜ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ଆମର ପସନ୍ଦ ଏବେ ଧ୍ୱଂସ ନୁହେଁ, ସୁରକ୍ଷା, ବିନାଶ ନୁହେଁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଅନିଶ୍ଚିତତା ନୁହେଁ, ଆଶା। ଯଦି ଆମେ ଏହି ପସନ୍ଦ ନେବା, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ କେବଳ ମାଟି ନୁହେଁ, ଏକ ମଞ୍ଚ ହେବ ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ସମୁଦ୍ର ଆସୁଛି, ତରଙ୍ଗ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି, ପାଣି ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଭଲ ଜୀବନକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଜନ୍ମିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମନ ଜୀବନ ବାହାରୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି, ସମୁଦ୍ର, ମାଟି। ଆମେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ମାନବତା ଦେବା, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବ, ପୁନର୍ଜାଗୃତ ହେବ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଆଜି ଯେଉଁଠାରେ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଛି, ସେଥିରୁ ଉଠି ଏକ ନୂଆ ଆଶାର ପ୍ରତୀକ ହେବ। ଏ ଘଟଣା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଏହା ପୃଥିବୀର ଘଟଣା। ଯେଉଁମାନେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଭୋଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ଭୂମି, ଆମ ଲୋକ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଶା ହରାଇ ଘର ନଥିଲେ ନିଜେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୟରେ ଜଳର ଭୟାବହତା ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ଭଲ ଜୀବନର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା, ଆଶା ଫେରାଇବା ଓ ପ୍ରୟାସ ଦେବା, ତେବେ ଏହା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଭଲ। ସମୁଦ୍ର ହୋଇପାରେ ପ୍ରତିଦିନ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ବଦଳ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ସେହି ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ଗଳ୍ପ, ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଗଳ୍ପ, ଏହା ହେଉଛି ଆଶାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ମଜବୁତ ଉଦ୍ୟମ, ମାନବିକତାର ବିଜୟ। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ତେବେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବା।